Good afternoon. Good afternoon. So, today we are going to deal with the first class of the computer. So, today class we shall just brief into meaning and definition of computer, characteristics of computer, different generations of computer. So, very first question ನಾನು ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ? ಯಾರು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? What is computer? ಎಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್. ಏನು ಹಾಗಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್? Computer is an electronic. Computer is an electronic device. Okay. Then ಅಷ್ಟೇನಾ ಗೊತ್ತಿರೋದು? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಗಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಆರ್ ಗಾಡ್ಜೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್? ಅಷ್ಟೇನಾ, ಮುಂದಕ್ಕೇನಿಲ್ವಾ? ಹೌ ಇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಡೆಫಿನಿಷನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಔಟ್, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ is taken from the Latin word computere, meaning to calculate. So computer literally meaning is to calculate. A computer is an electromechanical device which accepts data, stores and processes the data, and gives out meaningful information at a very high speed with accuracy. ಇದು ಏನನ್ನೋದು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿವೈಸ್, ನೀವು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್. ಫೈನ್. accepts data, that means, can anybody tell? See, I am using this PowerPoint software. I am using this slide wherein I am entering some information. This accepts data. Data means, yesterday I was telling, it is an information. Don't think that it is another word of internet. Accepts data, that means an human, whatever information enters, that understands and gives output. That's called accepts data. And this PPT is stored and processes the data. That means now I'm using this slide, processing, and gives out meaningful information at a very high speed. See, I can move back, come back. This is the electronic device which does this kind of operations. So electromechanical device which accepts data, stores the information, processes the information, retrieves the information, and gives out some meaningful information at a very high speed with accuracy. In another way, computer is a digital and automatic machine that takes data as input from the users, processes it, stores it if necessary, and gives output in the desired form. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ವೇರಿನ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ digital and automatic machine that takes data as input from the user. I am the user providing the information, it processes, it stores if necessary, and gives output in desired form. So this is the meaning. We are using computer for the purpose of getting something in a required way. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ
ಯಾವ ಟೈಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಯುರೇಸಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. High speed and with accuracy results. For example, I will be using like Excel here. So I enter. ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರದ್ದು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ see, within a fraction I will get this result. ಅದೇನೇ ನೀವು ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ನ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಜಿನೈನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಇದನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಸರಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದೇನು ನಾನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್, accepts the data, gives the output. Clear? Now we'll look at the Webster's dictionary definition. A device used for computer means a device used for computing, that means calculating purpose, specifically an electronic machine which by means of stored instructions and information performs rapid, often complex calculations or compiles, correlates and selects data. ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ತಾನೇ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟೆ, ಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಈ ಸಮ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ವೇ. ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು. ಅಂಡ್ ಆಫನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, compiles, correlates and selects data. This is one simple definition I have used here. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದರೆ, ನ್ಯಾರೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೆಷಿನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಮೆಷಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಂಚಿತವಾಗಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು, ಅದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೈಪಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್, ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನ್. Now one must know the basic knowledge of different parts of a computer. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಂಡ್ ವಿತ್ ನೇಮ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಮಾನಿಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೋನ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್. ಇದು ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಯಾರಾದರೂ? ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್? ಯಾರಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಫೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ. ಇದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದು ಡಿಸ್ಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೌಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೀಡರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ CPU. CPU ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿಸ್. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು, CPU, ಮೆಮೊರಿ, ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲ ಕೇಬಲ್ಸು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ CPU ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ರೈವ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ CD DVD ಹೋಯ್ತು ಇವಾಗ. ಹಳೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಇತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ CD ಡ್ರೈವ್ ಇರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್.
ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಸೆಂಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕಿದು. ಪ್ಲಗ್ಗಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಲ್ಯಾನ್ ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀಸು, ಯಾವ ತರ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರೋದಿದೆಯಾ? ದಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಸಿ ಡಿ ಡ್ರೈವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಸಿ ಡಿ ಡ್ರೈವ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸಿ ಡಿ ಡ್ರೈವ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. Okay, so this is different parts of computer. Now we will look into characteristics of a computer. So ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬುಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ. So characteristics of computer can be quoted as number 1, high speed, number 2, accuracy, number 3, storage capacity, number 4, reliability, number 5, versatility, number 6, automation. So high speed ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವುದೇ ತರದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯಾನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪಲ್ಸ್ causes the operations of the computer. The computer performs a large number of data in just very few seconds, not few seconds, fraction of seconds ಅಲ್ಲಿ perform ಮಾಡುತ್ತೆ. That's why it is called as high speed. Accuracy, whatever high speed performance you get, you can believe that data because that much accuracy it gives. Computers do not make mistakes. Remember this word. Computers do not make mistakes. Errors causes in computing are generally due to negligence, such as inaccurate data, improper procedures, or poor designs. Now, information input ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಡೇಟಾನ ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಡೇಟಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟನ್ನ ನಾವು 100% ಅಕ್ಯುರಸಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಬಹುದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಹುಡುಕೋ ಥರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕಿಲೋಬೈಟ್ಸ್ KB, ಮೆಗಾಬೈಟ್ಸ್ MB, ಗಿಗಾಬೈಟ್ಸ್ GB ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 1024 KB equals 1 MB. 1024 MB equals 1 GB. ನೀವೇನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಕಲಿತೀರಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಎರಡೇ ನಂಬರ್, ಒಂದು 0, ಇನ್ನೊಂದು 1. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡೇಟಾ you enter into the system that understands in this language only. ನಾನು ಇವಾಗ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಲಿ KB, MB, GB ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅರ್ಲಿಯರ್ ನಾವು ಫ್ಲಾಪೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರೇಂಜಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾ 5 MB, 10 MB, 500 MB ಡೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ದೊಡ್ಡದು ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ನೀವು 1000 GB ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡೇಟಾನ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರಿಲಿಯಬಿಲಿಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಿವ್ಸ್ ವೆರಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ with predetermined value, you can use that information for any
ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್. ವರ್ಸಟ್ಯಾಲಿಟಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್. ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಆ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಜಿಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಆಟೋಮೇಷನ್. ನಾವೀಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಟೋಮೇಷನ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಆಟೋಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಬಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇನ್ಪುಟ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರಿಗೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ನೀವು ಈಗ ನಾನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೀವು ಇದೇ ಬರಿಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಥರನಾದರೂ ಬರಿಬೋದು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಸ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೆಷಿನ್ ವಿಚ್ processes the data, retrieves the data, opens the data, stores the data, and gives information with a high speed and with accuracy. ಯಾವ ಥರನಾದರೂ ಬರಿಬೋದು, ಇಂಥರನೇ ಬರಿಬೇಕಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಇರ್ತೀರಾ. ಇದಿಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, why people depends on computer because of high speed performance, high speed accuracy, huge storage capacity, and whatever result comes that we can reliable. And this this is very much flexible, and this is not rigid, and automation work. Now we'll move to the different generations of computer. ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್. ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ನಾವು LPG ಹೋಗಿದ್ದು 1991 ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ 1991 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಬಿಫೋರ್ 1991 ಆಲ್ ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ ದೇರ್. ಬಿಫೋರ್ 1991 ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಏನು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೇಸಸ್. ಅದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಥರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಆನ್ ಮೆಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಮೆಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿಚ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಇವತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ಮೆಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್, ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅರ್ಲಿಯರ್ ನಾವೇನಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದ ಮೆಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಲೋ ಇರೋದು, ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು. ಇದನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಯಾರಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್? ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಯು ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಈ ಥರ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಯಾರಾದರೂ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್. ನೀವು ಹಳೆ ಕಾಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ TV ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಟ್ಯೂಬ್ ಯಾವ ಥರ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಆ ಥರ ಓಲ್ಡ್. ದಟ್ ಒನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಇದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಸ್ಪೇಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, ವೆರಿ ಮಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ 1956 to 1963 the performance of the computer with the use of transistor has remarkably increased. ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಮೆಮೊರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ
integrated circuits. You see, IC ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಇದರಿಂದ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟಿಗೆ ಇದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ. ಇದು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ ಅಗೈನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇವಾಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇರೋರ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದು 4th ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇಂದ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಇದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, storage capacity increased, performance increased. With operating softwares ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. This all given boost to the 4th generation of computer. Now in the 5th generation what happened, it is yet to come ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಇನ್ನ ಕಾಮನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಾನಾಗಿ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ 5th ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಈಗ ನಾವು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5th ಜನರೇಷನ್ನೇ. ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಮೇನ್ಲಿ ಆಲ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್, ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್, ರಿಮೂವ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, VLSI, ರಿಮೂವ್ಡ್ ICs, ಆ ಥರ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಮ್ another window will pop up below your display. ಸೊ ನಿಮಗೇನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಅವು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾನಿಟರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲ ಏನೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗೋದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದು ವರ್ಕ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ವಿತೌಟ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕೆನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ನೀವು ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸೈಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾವು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಔಟಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ. ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಕಾರಣ? ಇಲ್ಲೇ